Mandible is the second bone to ossify and it is the only movable bone of skull हैन. So mandible को चाहिँ दुईटा भागमा हुन्छ जुन चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ मिड लाइनमा बाइ सिम्फाइसिस मेन्टाई हैन. यो चाहिँ एउटा मिसनोमर हो किनभने चाहिँ पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ फाइब्रस टिस्यु हुन्छ हैन र त्यो चाहिँ पछि ओसिफाई भइसकेको हुन्छ के त्यही भएर सिम्फाइसिस मेन्टाई भने पनि यो सिनोस्टोसिस हो के. अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन इच हाफ हुन्छ म्यान्डिबलको त्यसको चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ क्या बडी अनि हुन्छ अर्को रामस. सो बडीको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बडीको वी हेभ आउटर सर्फेस इनर सर्फेस वी हेभ सुपेरियर बोर्डर अनि इन्फेरियर बोर्डर. सुपेरियर बोर्डरलाई चाहिँ हामी अल्वेओलर बोर्डर पनि भन्छौँ किन भनेपछि अल्वेओलर प्रोसेसहरू हुन्छ यसमा. अनि मुभिङ अन टु रामस. Ramusma we have lateral surface, we have medial surface, then we have four border, anterior border, posterior border, superior border and inferior border. And we have two processes, anterior coronoid process which is triangular and posterior process which is condylar process. अनि जुन superior surface हुन्छ त्यसमा चाहिँ notch हुन्छ which is known as mandibular notch. We can see a triangular protuberance which is known as a mental protuberance हैन. And this पछाडि lateral to दुईटा mental protuberance we have दुईटा tubercles which is known as mental tubercle हैन. त्यसपछि above the mental protuberance and below the incisor we have incisive fossa. Incisive fossa it provides origin to orbicularis oris र few slips of mentalis. Now moving laterally तपाईको फर्स्ट र सेकेन्ड प्रिमोलार को बीच को लाइन तल कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ वी हेभ मेन्टल फोरामेन. मेन्टल फोरामेनबाट चाहिँ मेन्टल नर्भ्स र भेसल्स पास हुन्छ. देन starting from the symphysis mentae towards the anterior border of ramus of mandible we have oblique line. So oblique line मा चाहिँ we have attachment of boxinator muscle. त्यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मोलार को तलपट्टि अट्याच्ड हुन्छ and it is origin not insertion है. अनि गएर चाहिँ थर्ड मोलार को पछाडितिर गएर इन्सर्ट भइरहेको हुन्छ. So now above body को inner surface मा चाहिँ mid line मा चाहिँ हामीले we can see four tubercles हैन. माथिको superior genial tubercles र तलको inferior genial tubercles हैन. superior genial tubercles मा चाहिँ it gives origin to genioglossus र inferior genial tubercle ले चाहिँ तपाईको geniohyoid लाई origin दिन्छ. Then जुन हाम्रो lower border छ lower border मा चाहिँ हाम्रो we have two fossas which is known as digastric fossa. Digastric fossa it gives origin to anterior belly of digastric. Symphysis mentae देखि laterally चाहिँ एउटा लाइन जान्छ which is known as mylohyoid line हैन. So mylohyoid line को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ superior to mylohyoid line चाहिँ we have sublingual fossa जसमा चाहिँ sublingual gland हुन्छ र inferior to mylohyoid line चाहिँ submandibular fossa हुन्छ जसमा चाहिँ submandibular gland हुन्छ. Now mylohyoid line चाहिँ it gives origin to mylohyoid muscles हैन. So अगाडिपटि चाहिँ तपाईको mylohyoid muscles लाई origin दिन्छ पछाडिपटि चाहिँ superior constrictor लाई origin दिन्छ हैन. So यतापटिको जुन boxinator muscle को origin छ र यतापटिको superior constrictor को origin छ यो दुईटा चाहिँ यहाँ interlace गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ pterygomandibular raphe बनाउँछ. Ramus of mandible को lateral surface ले चाहिँ throughout masseter लाई insert masseter को attachment दिन्छ यसमा चाहिँ insertion हुन्छ
र एक्सेप्ट फर दिस पार्ट जसमा चाहिँ इट इज रिलेटेड टु प्यारोटिड ग्ल्यान्ड होइन, त्यसको पोस्टेरियर बोर्डर पनि रिलेटेड हुन्छ विथ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। यसको चाहिँ कोरोनोइड प्रोसेस चाहिँ इट गिभ्स इन्सर्सन टु टेम्पोरालिस मसल। अनि मसल एट्याचमेन्ट चाहिँ ओन्ली अन द एन्टेरियर सर्फेस, एन्टेरियर बोर्डर, अप्पर बोर्डर र पछाडिको पोस्टेरियर सर्फेसमा मात्रै हुन्छ। मिडियल र ल्याटरलमा चाहिँ हुँदैन। So ramus of mandible को superior border चाहिँ it forms mandibular notch. It is related to masseteric nerves and vessels. है त्यसपछि तपाईको जुन यो condylar process हुन्छ it has a head and त्यसपछि it has a constricted part which is known as neck. Neck भनेको चाहिँ it's the weakest part and it is the most prone part to fracture हैन। सो अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको नेकलाई चाहिँ तपाईले anteriorly view गर्दाखेरि anterior surface मा चाहिँ we have pterygoid fovea. It provides insertion to the lower larger head of lateral pterygoid हैन। अनि तपाईको जहाँ चाहिँ पोस्टेरियर बोर्डर र इन्फिरियर बोर्डर जोइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एंगल अफ म्यान्डिबल भन्छौँ हैन। एंगल अफ म्यान्डिबलको चाहिँ एज डिफरेन्स हुन्छ व्हिच वी विल डिस्कस लेटर। medial surface मा चाहिँ it gives insertion to medial pterygoid muscle. Now हामीले यहाँ अर्को के देख्न मिल्छ भन्दाखेरि mandibular foramen. Mandibular foramen मा चाहिँ we can see a tongue like projection जसलाई चाहिँ हामी lingula भन्छौँ हैन। It provides attachment to sphenomandibular ligament. Now यहाँ चाहिँ हाम्रो external carotid artery गएर चाहिँ it divides into two branches. One is maxillary, another is superficial temporal. So maxillary artery चाहिँ यसरी यहाँ related हुन्छ and it gives its first branch which is known as inferior alveolar artery. यो चाहिँ तपाईको mandibular foramen भित्र पास हुन्छ. But before passing into foramen it gives another branch which is known as mylohyoid artery which runs in mylohyoid groove. जस्ट बिलो यो माइलोहाइड लाइन चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुभ प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ माइलोहाइड ग्रुभ भनिन्छ। त्यही माइलोहाइड आर्टरी र नर्भ चाहिँ यससँग रिलेटेड हुन्छ। Mandibular foramen it leads into mandibular canal which goes on to divide into mental र incisive canal and it opens via mental foramen र incisive foramen हैन। mental foramen through mental foramen चाहिँ mental nerves and vessels pass र through incisive foramen चाहिँ incisive nerves and vessels pass। यो alveolar हाम्रो सो ओभरअल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो म्यान्डिबुलर फोरामेन हुन्छ हैन। म्यान्डिबुलर फोरामेनबाट छिर्ने भनेको चाहिँ इन्फेरियर एल्भियोलर आर्टरी हो। यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिलरी आर्टरीको ब्रान्च हो हैन। म्याक्सिलरी आर्टरी चाहिँ इन्फेरियर एल्भियोलर आर्टरी एउटा ब्रान्च दिन्छ जुन चाहिँ यहाँबाट छिर्छ। बट बिफोर द्याट त्यसले चाहिँ एउटा माइलोहाइड आर्टरी दिने भयो हैन। भित्र गइसकेपछि यो फोरामेन ओपन हुन्छ इन्टु म्यान्डिबुलर क्यानल। म्यान्डिबुलर क्यानल चाहिँ फाइनली डिभाइड हुन्छ दुईटा क्यानलमा। एउटा क्यानल भनेको चाहिँ हाम्रो मेन्टल क्यानल हो, अर्को चाहिँ हाम्रो इन्सिसिभ क्यानल हो हैन। मेन्टल क्यानलबाट चाहिँ त्यही इन्फेरियर एल्भियोलर आर्टरिज हुन्छ त्यसको मेन्टल के भन्छ आर्टरी चाहिँ जान्छ हैन। मेन्टल आर्टरीको ब्रान्च जान्छ अनि अर्कोबाट चाहिँ हाम्रो इन्सिसिभ आर्टरीको ब्रान्च जान्छ। फाइनली त्यो दुईटा क्यानल चाहिँ ओपन अप हुन्छ बाहिर आउटर सर्फेसमा। एउटा चाहिँ हाम्रो मेन्टल फोरामेन, अर्को चाहिँ इन्सिसिभ फोरामेनमा ओपन हुन्छ हैन। मेन्टल फोरामेनबाट चाहिँ अघि भनेको जस्तै मेन्टल आर्टरी र नर्भ चाहिँ बाहिर निस्किन्छ अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो इन्सिसिभ फोरामेनबाट चाहिँ इन्सिसिभ आर्टरी र नर्भ चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। अब चाहिँ हैन we will determine the age of mandible. While determining age of mandible we have to consider एउटा चाहिँ mental foramen. So यो adult मा चाहिँ जुन यो mental foramen हुन्छ upper र lower border को mid line मा present हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओल्ड एजमा चाहिँ दाँतहरू झरेर र यो सर्किट इरोड भएर चाहिँ यो चाहिँ माथि सर्छ है। सो इट इज मोर टुवर्ड्स द अप्पर बोर्डर र बच्चामा चाहिँ जुन यो मेन्टल फोरामेन हुन्छ इट्स मोर नियर टु लोवर बोर्डर। also look for angle of mandible. Angle of mandible चाहिँ adultमा चाहिँ it is 110 degree तर बच्चा र older ageमा चाहिँ it becomes more obtuse which is 140 degree. अनि अर्को चाहिँ in case of older people the alveolar sockets are eroded र teeth are fallen. Thank you.